شمشال ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ خاص تحفہ دیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے سینگوں کی تو کچھ جانوروں نے جیسے لاٹری جیت لی ہو۔ ایسی سینگ جو نہ صرف ان کی پہچان ہے بلکہ ان کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے دنیا کے 12 سب سے بڑی سینگ والے جانوروں سے، جن کی انوکھی بناوٹ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس میں سے کچھ جانوروں کی سینگ کو گاڑی کے سائز سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، اور کچھ کی سینگ اتنے وزنی ہیں کہ آپ اس سے اٹھا بھی نہیں پاؤ گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 12، ٹیکساس لانگ ہارن کاؤ۔ یہ گائے قدرت کا وہ کرشمہ ہے جس سے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی لمبی اور انوکھی سینگ، جو سر کے دونوں سائڈوں سے پھیل کر تقریباً 7 فٹ تک چوڑی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک گائے نہیں بلکہ ایک چلتے پھرتے اتہاس کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں امریکہ کے وائلڈ بیسٹ اور کاؤ بائے کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان گاؤں کی شروعات 15ویں صدی میں ہوئی، جب اسپینش کھوج کرتا انہیں امریکہ لے کر آئے۔ ان گایوں نے جنگل میں خود کو مگن کیا کہ یہ مضبوط اور طاقتور اور بہت بڑے سائز والے بن گئے۔ ان کی سینگ دیکھنے میں صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ یہ ان کا سپورٹ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 11، کیپرا آئیبیکس۔ سوچو اس جانور کے بارے میں جو 13,000 فٹ اونچے پہاڑوں پر بنا لڑکڑائے چڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے کیپرا آئیبیکس، یا جس سے عام طور پر الپرا آئیبیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑی پہچان ہے اس کی خوبصورت گھومی ہوئی سینگ۔ کیپرا آئیبیکس کے نر کی سینگ تقریباً 19 سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور ان پر گہری لکیریں ہوتی ہیں جو ان کی عمر بتاتی ہے۔ جب نر آئیبیکس ماداؤں کو متاثر کرنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، اور ان لڑائیوں میں یہ آپس کی سینگ اتنی زور سے ٹکراتے ہیں کہ ان کی گونج پورے پہاڑ میں سنائی دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سر کی ہڈیاں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ انہیں چوٹ بھی نہیں لگتی۔ ان کی سینگ صرف طاقت کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ اونچی چٹانوں پر چڑھنے میں یہ سینگ ان کی بیلنس برابر رکھنے کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ نمبر 10، اینکو لانگ ہارن کیٹل۔ نظارہ کیجئے ایک ایسی گائے کی جس کی سینگ کی لمبائی تقریباً 8 فٹ تک پھیل سکتی ہے، بلکہ دیکھنے میں اتنے حیران کن اور خوبصورت لگتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی کی کلاکاری ہے۔ لیکن یہ ہے اینکو لانگ ہارن کیٹل، جنہیں افریقہ کا گورو کہا جاتا ہے۔ ان کی سینگ اندر سے کوکلے ہوتے ہیں جس میں بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، لیکن یہ سینگ ان گایوں کی جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سینگ دونوں طرف آرٹ کی طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں راجہ جیسی شان دیتے ہیں۔ یہ وشال سینگ شکاریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ شیر جیسے شکاری بھی ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اینکول گایوں کو کیٹل آف کنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ افریقی راجاؤں نے صدیوں سے انہیں شاہی پہچان کے لیے پالے ہیں۔ نمبر 9، جائنٹ ایلانٹ۔ دنیا کے سب سے بڑے اینٹیلوپ میں سے ایک جائنٹ اینٹیلوپ اپنی سینگوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جائنٹ ایلن کی سینگ داغدار قسم کے ہوتے ہیں جو کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کی سینگ 6 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ گھماؤدار بناوٹ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ اس کے سینگوں کا سائز اور بناوٹ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی عمر کے ساتھ سینگوں میں لکیریں بڑھتے جاتے ہیں۔ جائنٹ ایلن کے سینگ بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں جو ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ ان سینگوں کا استعمال نر اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ اپنے ماداؤں کو ایکسپریشن کے لیے کرتے ہیں۔ جب دو نر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے سینگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ان کے سینگ اتنے وشال ہوتے ہیں کہ اپنی شاہی موجودگی کے ساتھ جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ نمبر 8، راسپوتین اگوٹ ود لانگیسٹ ہارن۔ راسپوتین کا وشال ان سینگوں کا استعمال اور بکروں کے خلاف لڑائی میں ہوتا ہے۔ جب دو نر بکروں کے بیچ گرم گرمی ہوتی ہے تو ان سینگوں کی ٹکر ایسی ہوتی ہے کہ اس کی گونج دور دور تک سنائی دیتا ہے۔ ان سینگوں کی وجہ سے راسپوتین اپنے علاقوں کا راجہ مانا جاتا ہے۔ ان سینگوں کی لمبائی تقریباً 5 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ راسپوتین کا نام اس کی اس سینگوں کی وجہ سے پڑا، لیکن یہ بکرا اپنی سینگوں کی وجہ سے ایک الگ طرح سرخیوں میں آیا۔ نمبر 7، سیمیٹر ہارن اوریکس۔ دوستو سوچئے ایک ایسی بکری جو افریقہ کے ریگستان کی دھوپ میں بھی اپنی شاندار سینگوں کے ساتھ جنگلوں میں گھوم رہی ہو۔ اس کی سینگیں جو تلوار کی طرح مڑی ہوئی ہو۔ ہارن اوریکس کی سینگ لمبی عورتیں کی تلوار کی طرح ہوتی ہے جو سر سے کڑا ہو کر دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی سینگیں 90 سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے، اور ان کی گھماؤدار سینگ بالکل گھماؤدار چوری جیسے ہوتی ہے۔ ان سینگوں کی بناوٹ ہلکے سے دانے دار ہوتے ہیں
जिससे कोई तलवार जिसका सर एकदम नुकीला और तेज होता है। जब नर आपस में लड़ते हैं या अपने इलाके की चौकीदारी करते हैं तो इन सींगों का इस्तेमाल दूसरे नर से लड़ने में करते हैं। नंबर 6, स्वाम्प डियर। दोस्तों, सींगों की बात चल रही हो और बारहसिंग का नाम ना आए तो ये सरासर ज्यादती है। ये अपनी शानदार और अनोखी सींगों के लिए माना जाता है। उनके सींगे न सिर्फ इनकी शाही रूप को बढ़ाते हैं बल्कि जंगल में उसकी रोक भी जमाते हैं। इसको बारहसिंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सींगों में 12 या उससे ज्यादा शाखें होती है जो एक तरह उंगलियों की तरह फैली हुई होती है। इन सींगों की बनावट बेहद खूबसूरत होती है और जंगल में उसके ताकत को और भी मजबूत बनाते हैं। स्वयं डेयर के सींग अक्सर 2 फीट से लेकर तकरीबन 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी शाखें वक्फे वक्फे से फैलकर उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। स्वयं डेयर के नर लड़ते वक्त इन सींगों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सींगें न सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि एक मजबूत हथियार भी होता है जो उन्हें खतरनाक शिकारियों से बचाने में मदद देते हैं। नंबर 5, बफेलो। दुनिया में सींगों का अगर कोई भरपूर फायदा उठाता है तो वो है बफेलो। और अगर अफ्रीकन बफेलो हो तो ये लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि ये अपने सींगों का इस्तेमाल अक्सर लड़ाई भी करते हैं और लड़ाई अपनी बरादरी के साथ हो या किसी शेर वगैरह के साथ, ये अपने सींगों का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बफेलो ऐसी है जो सींगों के मुकाबले में इनसे भी आगे वाला है और वो है एशियन वाटर बफेलो। क्योंकि सींग के मुकाबले में ये जानवर अफ्रीकन और केव बफेलो को पीछे छोड़ देता है। इनकी सींगों की लंबाई कभी कभी 120 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है जिसकी वजह से कोई भी जानवर इससे पंगा लेने से 100 बार पहले सोचता है। नंबर 4, ब्लैक बक। ब्लैक बक की सींग ही इसकी खास पहचान है। इसकी सींग स्पाइरल यानी कुंडलाकार होते हैं जो 3 से 4 घुमावदार स्प्रिंग जैसे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। इनकी सींग की लंबाई तकरीबन 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, यानी ये सींग उनकी जिस्म के आधे हिस्से तक लंबे हो जाते हैं। ब्लैक बक भी अपनी सींगों का इस्तेमाल और जानवरों की तरह लड़ाई में ही करते हैं, खासकर इलाके और शादी के लिए। इनकी सींग इतने मजबूत होते हैं कि आपस में भी लड़ने में इतने आसानी से नहीं टूटते। ब्लैक बक को धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला हिरन भी कहा जाता है क्योंकि ये 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नंबर 3, राइनो। क्या आप जानते हैं कि गेंडे के सींग हड्डी के नहीं होते बल्कि ये केराटिन से बने होते हैं और ये वही चीज है जिससे हमारे नाखून और बाल बने हैं। गेंडे का सींग असल में बालों का गुना ढेर है जो आपस में मजबूती से जुड़कर जैसे बन जाता है। ज्यादातर गेंडे के सिर पर 2 सींग होते हैं लेकिन कुछ नस्लों पर जैसे भारतीय गेंडे के सर पर सिर्फ 1 सींग होता है। इनकी ये अनोखी बनावट इन्हें जंगल का एक अलग जानवर बनाते हैं। इनके सींग तकरीबन 20 से 60 इंच तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा होने के बावजूद ये हल्के होते हैं क्योंकि इनमें हड्डी नहीं होती। जब 2 नर गेंडे आपस में लड़ते हैं तो सींग उनके सबसे बड़े हथियार बनते हैं। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। गेंडे के सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये लोहे जैसी चीजों को भी तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि जंगल में कोई भी शिकारी गेंडे से पंगा लेने से पहले कई बार सोचता है। नंबर 2, बारल। हिमालय में पाए जाने वाले ये जानवर किसी अजूबे से कम नहीं क्योंकि ये हिमालय के बेहद खतरनाक इलाकों में पाए जाते हैं। बारल के सींग बड़े और घुमावदार होते हैं, सर से निकलकर नीचे की तरफ झुकते हुए नाल जैसे शक्ल बनाते हैं। नर बारल की सींग लंबे होते हैं जबकि मादा की सींग पतले और छोटे होते हैं। नर के सींग 80 से 90 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। बारल अपने सींगों का इस्तेमाल झुंड में बचाने के लिए करते हैं। जब नर बारल आपस में लड़ते हैं तो उनके टकराते सींगों की आवाज दूर दूर तक गूंजती है। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में बारल अपनी सींगों की वजह से अपना बैलेंस बराबर रखते हैं क्योंकि ये सींग फिसलने से बचाते हैं और दुश्मनों से बचाने में भी मदद देते हैं। नंबर 1, 3 हॉर्न काऊ। क्या आपने कभी ऐसे गाय के बारे में सुना है जिसके सर पर 3 सींग हो? जी हाँ, ये कोई अनोखी कहानी नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये खासियत कोई जादुई नहीं है बल्कि जेनेटिक एंटेशन का असर है। इसके वजह से गाय के सर पर एक तीसरा सींग उग जाता है जो अक्सर माथे के बीच में पाया जाता है। इनके अनोखा सींग इन्हें न सिर्फ अलग बनाते हैं बल्कि कई बार ये गाय बहुत ही अनोखी मानी जाती है। उन्हें दुनिया की बहुत ही कम हिस्सों में देखा गया है। नज़ीन, अब आप बताइए कि आपने कभी इतनी बड़ी सींगों वाली जानवर लाइव में देखे हैं? अगर देखे हैं, कहाँ देखे हैं? जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।